ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि सानू क्लॉज वाइज क्लॉज दसन किहड़ी कित्थे गलती है, किहड़े क्लॉज दे विच गलती है। मैं पुछना चाहना है साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं कि जिस वेले मीटिंग हो रही सी अपनी विग्यान भवन दे विच, उस वेले मीटिंगां दे विच जिहड़े तुसीं टिक मार्क कीतीआं गल्लां जिन्हां नूं कदे ब्लैक पैन दे नाल टिक करदे सी, कदे रैड पैन नाल टिक करदे सी, कदे ब्लू नाल टिक करदे सी, उन्हां दा की अर्थ है? वो गलतियां तुहानूं नोट कराइयां तां ही तां वो तुसीं टिक कीतीआं। स्पष्ट है कि तुसीं समझदे हो, तुसीं जाणदे हो कि कानूनां दे विच सारे दे सारे कानून गलत ने, तां ही ये कहा जा रहा सी कि कल्ला डब्बा पिया रहण दिओ, बाकी सारा सोधा करा लो। इनू ये सरकार वालों कहना बड़ा गलत है कि किसान जिद करते हैं, जिद उल्टी सरकार करती है। तो सरकारी हॉस्पिटल के पैरलर प्राइवेट हॉस्पिटल आया तो सरकारी हॉस्पिटल खत्म होया। सरकारी स्कूलों के पैरलर जो प्राइवेट स्कूल आए, प्राइवेट एजुकेशन आई तो सरकारी एजुकेशन का भट्ठा बैठा। जदों सरकारी साडा टैलीफोन सिस्टम के बराबर प्राइवेट कंपनियां ने आके बाजार खोलता तो साडा सरकारी जिहड़ा सिस्टम सी सारा टैलीफोन का, वो सारे का सारा सारियां अखां दे सामने बर्बाद होया है। असीं ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी कीमत के उत्ते सरकारी मंडी असीं खत्म नहीं होण देनी। असीं किसान जिद नहीं करते, असीं बहुत कुछ दस चुके हैं कि इन्हां कानूनां दे विच की काला है। सब तो वड्डी गलत है कि कानून सारे कानून ही गलत है। कानून बने ही साडे संविधान की उलंघना करके है। सारा सियाल इत्थे कट्टिया, अज गर्मियां च इत्थे बैठे हैं, बारिशां हो रही हैं, रोज़ साडे तूफान आके साडे इत्थे मतलब साडियां झोपड़ियां उखड़दियां रहियां, लेकिन असीं फिर भी इत्थे इन्हां हालातां दे विच बैठे हैं। साडियां मजबूरियां ने, कोई सानूं चाह नहीं। जिहड़ी ये एक बीबी है, असीं सोचते हैं कि औरत नूं किसी अजिही शब्दां दे नाल ना असीं संबोधित होईए। शर्म होनी चाहिए है कि एडे एडे रुतबियां ते बैठे लोग पहला भौंकदे आ, बोलदे आ गलत, ते फिर माफियां मंगदे आ। देखो जिहड़ी ये गल है कि साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर वालों ये कहना कि सानूं पता ही नहीं किन्नियां मौतां हो गईयां इस मोर्चे दे अंदर किसानां दियां, ये अपने आप दे विच बड़ी हासोहीनी ते शर्मनाक गल है कि सरकार ये जे बयान देवे कि सानू पता ही नहीं। बिल्कुल अनजाना वाली गल ते बचकाना गल कही है। सरकार नू ये तां पता लग गया कि इस मोर्चे दे विच कोई व्यक्ति अपने आप नू अग ला के सड़िया है, तो बड़ी छेती सरकार नू पता लग गया। और उहदा ये भी कह दिता गया कि किसानां ने इनू जान के साड़िया, जदों कि उस बंदे दी वीडियो आ चुकी है, जिहड़ी वीडियो दे विच बार बार ये कह रहा है कि मैं अपने परिवार तो दुखी हाँ, मैं इस करके घटना नूं अंजाम दिता है। सो अजिहे हालातां दे विच जेकर वेख्या जाए तो साडे नरेंद्र तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिल्कुल मूर्खाना बयान दे रहे हैं जी, बिल्कुल लापरवाही नाल बयान दे रहे हैं। जो मूँह जा रहा है वो बोल रहे हैं। इस गल का सारी दुनिया नूं पता लग गया, अखबारां दे विच इन्हां दियां खबरां छप चुकियां। हर व्यक्ति जिहदी इत्थे डैथ हुई है उहदा पोस्टमार्टम सरकार ने कीता है, तो ये हजे कहिंदे है कि सानूं पता नहीं लग्या। ये अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा सवाल है इन्हां दी सरकार चलाउण दे ढंग ते, सरकार चलाउण दी नीयत ते, और इन्हां दे कारोबार दे उत्ते कि जिस तरीके दे नाल सरकार नूं चला रहे ने, कि ये सरकार चलाउण दे काबल है। जे सचमुच ही इन्हां नूं इत्थे लगभग 550 दे करीब किसान शहीद हो चुके हैं, तो ये कहण भी सानूं पता ही नहीं, तो इहदा मतलब यह है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री दे खेतीबाड़ी मंत्री दे नक दे थल्ले 550 किसानों का शहीद हो जाना, तो इन्हां वल्लों ये कहा जाना कि सानू पता ही नहीं, तो इदू वड्डी बेशर्मी की गल कोई नहीं, तो इदू वड्डी सरकार की नाकामी वाली गल कोई नहीं। इन्हां नूं अजिही सरकार
ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਿਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਲੂ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋਧਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਉਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵੇਂ ਭਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ FCI ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਰਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਨੀਤੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੂਢਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? SDM ਨੇ ਜਾਂ DC ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਤਾ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। SDM ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, DC ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ DC ਨੇ, ਕਿਸੇ SDM ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ SDM ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ SDM ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੂਢੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ SDM ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, DC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਉਖੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ BJP ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ BJP ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ 10-10 ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਿੱਧਾ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਲਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੇਲੋੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬੋਲ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ
कि लोग साडे जुत्तियां मारन, छित्तर मारन, रोड़े मारन, ताकि असी हाईलाइट होइए, उपरले जिहड़े आपदे आका बैठे है उन्हां दी निगाह चाहिए, क्योंकि इन्हां लोकां नूं पक्का पता लग गया है कि असी वोटां लैके तां कुछ बन नहीं सकते। सानूं किसी ने वोटां तां पाउणीਆਂ नहीं, ना असी MA बन सकीए, MLA, ते ना ही असी MP बन सकीए। जदों उन्हां नूं इह उम्मीद ही नहीं रही तां हुण उपरों थापी दे नाल कुछ रुतबा हासिल करन दी उम्मीद रख के अजिहा कुछ बोल रहे हैं, जिहड़ा मैं कहूँगा कि इन्हां ने देश का माहौल का बेड़ा गर्क करता। सिर्फ एक आका नूं आपदे नूं खुश करन वास्ते गल्लां कह रहे हैं, जिहड़ियां इन्हां दे ही बहुत सारे BJP के लीडर इन्हां दियां बयानां दे उत्ते खुद इन्हां दे रहे लीडर ठोकवें जवाब दे रहे ने, जिहड़े इन्हां नूं मतलब गलत ते झूठा साबित करदे आ। सो इस करके तरह तरह के बयान, उस बयान की गल की करिए जिहड़ा कल उन्हें बोलिया, अगले दिन उन्हें माफ़ी मंगी, तो वह अपने आप च उहदा बयान सिद्ध करता है कि उन्हें गलत बोलिया सी, और जे उन्होंने नहीं बोलना चाहिए सी, उन्होंने इस चीज़ की एक तरह की बहुत वड्डी एडे वड्डे रुतबे लिए सज़ा है। डल्लेवाल साहब, लास्ट ते ओलंपिक शुरू होईयां ने, साडे देश के बहुत सारे खिडारी ओलंपीयंस उत्थे गए ने, उन्हां बारे कुछ दो शब्द तुसीं कहना? देखो, बड़ी खुशी की गल है कि साडे देश के नौजवान बाहर खेडन गए हैं। साडे समुचे संयुक्त मोर्चे वालों शुभकामनावां साडे उन्हां नौजवानों के नाल है। उम्मीद करते हैं कि बड़े रुतबे हासिल करनगे, वड्डियां जित्तां प्राप्त करनगे, भारत का नाम उच्चा करनगे, क्योंकि साडा इतिहास है। बहुत सारे कोले खिडारी ऐसे होए ने जिन्हां दा गेम खेडन दा एक देश दे विच नहीं, एक वर्ल्ड दे विच ना रहा। जिवें मिल्खा सिंह रहे, वो दौड़ते सी, बहुत वर्ल्ड दे एक नंबर के दौड़ाक रहे। उस तो बाद जिहड़े साडे प्रगट जी सीगे, वो हॉकी के खिडारी सी, ते उन्हां दी ते बहुत वारी अजिहा कुछ हुंदा वेख्या है कि उन्हां दी जिहड़ी हॉकी हुंदी सी, स्टिक हुंदी सी, वो बदलदी सीगी उत्थों की प्रबंधकी टीम, भी शायद इहदी हॉकी च ही कोई गल है जिहदे करके ये मतलब गेंद नूं इन्ना वधिया ढंग दे नाल खेडदा है। सो ये साडे खिडारियां दा गुण सी, और उम्मीद करते हैं साडे होण वाले भी खिडारी है जिहड़े बहुत वधिया प्रदर्शन करनगे, और साडे पूरे दे पूरे मोर्चे दीयां शुभकामनावां है साडे इन्हां नौजवानों दे नाल। वाहिगुरू मेहर करे, चढ़दी कला च रहण, परमात्मा इन्हां नूं कामयाबी बख्शे। डल्लेवाल साहब, अखीर ते लास्ट सवाल, 26 तरीक नूं साडियां बीबियां पार्लीमेंट किसान संसद चलाउणगियां, उहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? देखो, जिहड़े उत्थे बोल रहे ने, जे उन्हां नूं नहीं भुलेखा रहा इदों पहलां, ये साडा पैरलर जिहड़ी संसद चला रहे ना जी, उहदा मेन मकसद ही ये है कि जिहड़ा अज तक झूठ ते झूठ बोलते जा रहे हैं, अज असी खुले बाजार दे विच लोकां दे सामने उत्थे मैदान दे विच बैठ के दसांगे कि इन्हां कानूनां दे विच कमियां की है। साडियां बीबियां ने जाना है 26 तरीक नूं, उस दिन उन्हां दे खाते दे विच जरूरी वस्तां दा एक्ट आया है, उहदे ते उन्हां ने बहस करनी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उहदियां जिहड़ियां इन्हां ने अमेंडमेंट्स कीतियां है, उहदे ते गलबात करनगियां, दस्सणगियां कि किस तरीके दे नाल साडे मोदी जी ने साडे लोकां नूं लुੱਟਣ ਦਾ यतन किया है, जिहदी जिवें कि एक मिसाल हुणे सारिਆਂ ਦੇ सामने आ चुकी है कि भावें एक पासे तक इन्हां कानूनां नूं होल्ड ते करन दीयां गल्लां करदे है, ते दूसरे पासे सरों दे तेल दा जिहड़ा इन्हां ने सरों नूं स्टॉक करके जिस ढंग दे नाल लोकां नूं लुੱਟਿਆ है, इन्ना रेट कदे अज तक सरों दे तेल दा नहीं होया जिहड़ा अज इन्हां दी किरपा दे नाल हो गया है। सो ये दस्सणगियां साडियां धीआं, साडियां भैणां, साडियां मातावां उत्थे जाके कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दे विच जिहड़ा तुसीं सोधां कीतियां वो किवें देश लई, किवें आम लोकां लई, जिहड़े बेजमीने लोक ने वो कित्थों रोटी खाणगे, किवें उन्हां दी जेब नूं इन्हां ने खोरा लाउणा है, किवें उन्हां नूं लुੱਟਣਾ है, वो सारी कहानी उस दिन दस्सणगियां। जेकर मैं फिर बेनती करदा, तोमर साहब, जेकर तैनूं नहीं सुणदा, नहीं इदों पहलां सुणिया, तो घट्टो घट्ट जिहड़ी साडी बाहर संसद लगदी है उहदे च आके घंटा बैठ जा करो, 2 घंटे, तुहानूं साडे उत्थे सधारण किसान
ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।